ହେଲା से देख आमर पढ़े ये पढ़े तो 104 पेज आमर गत थर पढ़ुले सी माधवीलता मंडप शकुंत जो पद्मावती दासदत्त मालदासी केबे संस्कृति स्वप्न तीनटा ये कर दो दमयंती सोमवार ये कर दो ना ना हाँ ना मना गोटे इंटरनल कोठी कोचिंग कंपलसरी सब पिला ए आजी इंटरनल अभी किछ पढ़ी हो देख कितने 6 डंडा भरू पड़ी देखो से माधवीलता मंडप माधवीलता मंडप बासवदत्ता पद्मावती एम सब बसते शेफाड़ी फूल तोड़ुले से पढ़ी राजा जाई पहुंचते राजा कहते ना एठा कई आसी नथिले बा कई जने आइथिला पादरे एमती ये हो जाइछि राजा हाँ देख उदयन को तांकर विदूषक पचारिछि महाराज आपणकर की प्रिय बासवदत्ता ना पद्मावती से कहते पद्मावती प्रिय किंतु बासवदत्ता भाया प्रिय नुह पुणी राजा पचार विदूषक तमर किए प्रिय ना मोर दी जन जाक प्रिय किंतु पद्मावती टी बेसी ना कहीं से मत स्वादिष्ट भोजन दौरान ये जाए जाइला ये कहले राजा कांदीबा को लगिले ये जाउतिला कहले मुठी पानी नहीं आसे आपण मुह धोईदेवे कांदुचंती सब दी जन देखुचंती पद्मावती बासवदत्ता देखुचंती ये जाइछि पानी आनियो विदूषक आइला बेलू अरे ये कहले आम सब पलाऊँ तू जा पानी नहीं के आसते किए बसंत विदूषक विदूषक आणिक देदेला पद्मावती को जमी देखीदेला कहला आज्ञा पानी नहीं जाओ तुम स्वामी को आखिरे कौन पड़ जाए तुम पानी नहीं जाओ राजा से अये पद्मावती बसंतक किमिदम बसंतक कही रे पानी अरे कौन कि पानी नहीं तो कहीदेलु ना विदूषक एवं एपरी कथा राजा को साधु बसंतक साधु पद्मावती अश्यताम पद्मावती हाँ हाँ साधु कहीं ना तू कहनु ठीक कथा कहीदे पराग रेणु पड़गला ये हौ पद्मावती बस पद्मावती कहते जदा आर्यपुत्र आज्ञा पयती जेभरी आर्यपुत्र आज्ञा देउछंती राजा कहले पद्मावती शरत शांक गैरीण बात विध्यन भामिनी काश पुष्पल बेने इदं स अश्रुपातं मुखं मम मने मने कहउछंती न सारश्च सारंग गौरेण हे शरतकालीन धला परी जो काश कि फूल काश पुष्पर परागरेण आखिरे पड़ीजार मने मने पुणी कहउछंती काशतंडी फूल है यहाँ सत कथा कहले पुणी मने मने कहते इयंग बाला नवोद्या सत्यंग श्रुत्वा व्यथंग ब्रजेत कामंग धीर धीर स्वभावेयं स्त्री भाव वस्तु कातर इयंग बाला नवोद्या ये बालाटा नुआ नुआ बाही किए पद्मावती सत्यंग श्रुत्वा व्यथंग ब्रजेत जदि सत कथाटा शुणियो कि पद्मावती कथा ताले मन दुख हम ना नहीं पद्मावती घरे ना राजा जाइए अच्छा पद्मावती घरे घर है रावण गाँव राज्य किसी ना सब नष्ट हो जाए देख काम धीर स्वभावेयं स्त्री भाववस्तु कातर आ स्त्री मान धीर स्वभाव धैर्य शक्ति टे कम से सही पारे नहीं ये कहूना
विदूषक कहूची उचितं तत्र भवतु मगधराजस्य अपराह्न काले भवन अग्रतः कृत्वा सुहृदर्शनम् आपणଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାବ କରି ରଖି ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ମାନନୀୟ ମଗଧ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଖରାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏଇଟା ମଗଧ ଉଠନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍କାର ହିଁ ନାମ ସତ୍କାରେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠଃ ପ୍ରୀତି ମୁତ୍ପାଦୟତି। ଆଉ ଯଦି ଅତିଥିଙ୍କୁ ସତ୍କାର ଭଳି କରେ ତାହେଲେ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧକ ହବ ମାନେ ସ୍ନେହ ବଢିବ। ତଦ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତୁ ତାବତ୍ ଭବାନ ଏଣୁ କରି ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ବିଦୂଷକ କହୁଛି ରାଜା ବସିଥିଲେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରଖି ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ମଗଧ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ। ମାନେ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ବାହାଘର ଭୋଜିଟା କରୁଛୁ ଆମର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲେ ଆମେ ଜୋଇଁ ବସେଇ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ଜୋଇଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ମଗଧ ରାଜାଙ୍କର ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ଉଦୟନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ବି ଜୋଇଁ ଦେଖିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବସାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ମାନେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆମ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଛି। ରାଜା ସେଇଠୁ ଉଠିଲେ। ଉତ୍ଥାୟ ବାଢମ୍ ପ୍ରଥମ କଳ୍ପଃ କହିଲେ ବାଃ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଗୁଣାନାଂ ବା ବିଶାଳାନାଂ ସତ୍କାରେଣ ଚ ନିତ୍ୟଶଃ କର୍ତ୍ତାରଃ ସୁଲଭା ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାରସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭା। କଣ ଦେଖ ସହଜ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଣାନାଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୁଣୀଜନ ମାନଙ୍କର ବା ବିଶାଳାନାଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି ବା ଅଧିକ ପଦବୀ ଅଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଧିକା ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଆଉ କଣ। ସତ୍କାରାଣଂ ଚ ନିତ୍ୟଶ ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍କାର ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବେକରେ ଫୁଲହାର ପଡିବ ଗୁଣୀ ଲୋକ ବେକରେ ବି ଧନୀ ଲୋକ ବେକରେ ଫୁଲହାର ପଡିବ। କର୍ତ୍ତାରଃ ସୁଲଭା ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାରସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭା ସୁଲଭ ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ମିଳିଯାଏ ଏଇଟା ତ ଅତି ସତ୍କାରଟା ସବୁବେଳେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝୁଥିବା ଜ୍ଞାତ କରୁଥିବା ଲୋକ ଚାରିଆଡେ ବିରଳ। ଇତି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ସଇଲା। ଦେଖ 6ଟା ଅଙ୍କ ପରା। ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଟାଣିକି କେତେ ବାଟ ଆଣିଲୁ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କଟା ବଡଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ତାଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 19 ତୁମର ତାରି ଭିତରେ ହବ ଇଏ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବାହାରିଗଲାଣି ବା। ତୋ ସବଜେକ୍ଟଟା ତୁ ଲେଖିଦେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଅଛି କଣ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ 12 ଅଛି ଏଜୁକେସନ 9 ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ଏଇ କାଢୁନ ଖାତା ପେନ୍ 20 ମାଇଲ ଅଛି। ତୋ ସବଜେକ୍ଟ ତୁ ଲେଖିଛୁ ଦେଖିଦବୁ। ରୁହ ମୁଁ ଯାଇସାରି କ୍ୟାମେରା ଲାଗି 12ଟା ଡାକିଦେ ମନେ ପଡିବ। କୋଉ ବାର ଟାଇମ କଣ କେମିତି ଗୋଟେ କଣ 11ଟା ମ ତୋର କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆଗ ଲେଖିଦଉନୁ ଖାଲି ଡେଟ୍ ପକେଇ ଦବୁ। ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ କମ ଅଛି। ସତରରେ ସଂସ୍କୃତ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ
ଖରା ହେଇଯାଇଥିବ। ତୋର କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ? କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର ସେ ତୋର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ? ତୋର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆଉ ତୋର ଇଏ ସାରଙ୍କ ନା ଲୋକମାନ୍ୟ ସାରଙ୍କ ନାହିଁ ଖାତା? ପଲିଟିକାଲ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ନା ହଁ 12-13 ଶୁଣୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବୁ ସେ PDF ସାଙ୍ଗରେ। ଶୁଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭୁଲ ଡେଟ୍ ପକେଇଲେ କି ଧର ପଲିଟିକାଲଟା ତୁମର 9 ତାରିଖ 8ରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ମାରିଛି ଭାଇ ତାର ମୋର ଏକା ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ବି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବନି ପରୀକ୍ଷା କାଲି ବା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବି କାଲି ବା ଆଜି ଛୁଟି 3 ଦିନ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲୁ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ ଯିବ ଯେମିତି ଯାଉ ଢାବା ଫାବା ମାରୁ। 17 ତାରିଖ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ତାହେଲେ ମୋର ଅଛି 20 ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ବୋଧେ ଥବ 17 ତାରିଖ। କ'ଣ ମାସେ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଟି ଖରା କି ଯାତ୍ରା? ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆଟା କେବେ ଦେଖିଲୁ? ଏଇ 17 ଶୁଣ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ। ଆଜି ହେଇଗଲା 8 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ଦିନ ତମ ହାତରେ। ଇଏ ଅବଶିଷ୍ଟ 22 ଦିନ ହିସାବ କଲେ ପ୍ରାୟ 50 ଦିନ ତମ ହାତରେ ରହିଛି। ଭଲ ଭାବରେ 50 ଦିନ ରହିଛି। ଆଉ ସେ 10-12 ଦିନ ଛାଡ଼ ଦେହ ପା ଖରାପ ଭଲ ପଢ଼େଇଦେବା କହିଦେବା ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଠି ବସ ଚଳିବ। ସେ କ'ଣ ହେଲା ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ିରେ ଜମା ଦୌଡ଼ିବନି। ହଁ 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 ସେଇଟା କାରଣ ମାରିଲେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ କେବେ କରିବେ ନା ସେଇଟା ଆଜି ଶୁଣ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ। ଆଜିଟା କେତେବେଳେ ହେବ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଅଇକାଠୁ କରି ଆଉ ସିନସିୟର ହେଇକି ପଢ଼। ଯାହା ଗଲା ଗଲା ଦେଖ ଭଲ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ପାରିବ। ନା ସବୁ ହେଇପାରିବ ତୁମ ହାତରେ ସବୁ। ଭାବୁଛ ନା ହେ ଦେଖେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେଲେ ଜଣେ ପଢ଼ିବ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ ସେ କଥା କହୁନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ନାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନଟା ଯଦି ଛଡ଼େଇ ନେବୁ ଭାବୁଛୁ ସେ ପଢ଼ିବ? ଧର ମୁଁ ତୋଠୁ ଫୋନଟା ନେଇଗଲି ତୁ ବହି ଧରି ବସିଲୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲୁ ବହି ଧରି ବସିଲୁ ତୋ ମନଟା ରହିଲା ନା ନାଇଁ ଫୋନରେ? ମୋର ମେସେଜ ଆସିଥିବ ମୋର ଇଏ ହେଇଥିବ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା। ସତ କଥା କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ରହିବନି।
ମୋ ମତରେ ତାହେଲେ ପଢ ତାହେଲେ ଟପ୍ପର ଶୁଣ, ମୋ ମତରେ ତୁମର ଯାହା ଯୋଉଥିରେ ରୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଯେମିତି ରୁଚି ରହିଛି କର, ତା ସହିତ ପାଠଟା ଟିକେ ଦେଖ ହେଲା। ଭୋରୁ ଟିକେ ଉଠି ପଢ ବା ତମକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା, ରାତି 1ଟାଏ ଯାଏଁ ପଢ, ଯେମିତି ସୁବିଧା, ଅଧ ରାତି ଯାଏଁ ପଢ, ନହେଲେ ଅଧ ରାତିରୁ ସୁବିଧା ତତେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଢିଲେ ଭଲ, ମନଟା କିନ୍ତୁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ପଢିଲେ ଭଲ ନା ମୁଁ ପା କହିଲି ଯେମିତି ସୁବିଧା ତମକୁ। ମୋର ସକାଳୁ ମନେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ପଢ ଯେମିତି ସେ ଟାଇମରେ ନିଦ ମାଡ଼ିବନି। ଧର ଭୋରୁ ଉଠିଲେ ମତେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ, ପଢିବିନି, ରାତି 2ଟା ଯାଏଁ ପଢିକି ଶୋଇବି। ଆଉ ଜଣେ 10ଟା ପରେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ, ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଭୋରୁ ଉଠି ପଢିବି। ଆମେ ଟିକେ 11ଟା, ଆମକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 11ଟା ଯାଏଁ କାଟେଇଥିବୁ, ତାପରେ ଆଉ ଆମକୁ ମୁଁ 11ଟା ଯାଏଁ ଆଉ ପାଇବିନି। ଆଉ ଉଠି କଣ କରୁଛୁ ଆସି? ତାପରେ 6ଟାରୁ 9ଟା ନାଇଁ 6ଟାରୁ ତୁ ସେମିତି ଆସିବୁ, ତୋର ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲସ୍, କାହିଁ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘରେ ନ ପଢିବୁ। ହଉ ଦେଖ, ତେଣୁକରି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦେଖ, ଗୋଟା ଅନର୍ସ +2 ଯାହା ଗଲା, ନାଇଁ ନବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ସଂସ୍କୃତ ଅନର୍ସ ନବନି। ଏଣ୍ଟା ହେଲେ ବୁଲିବୁ। ଆଉ ନାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନର୍ସ ସେମିତି କଷ୍ଟ, ସେମିତି ଦେଖିଲେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଛୁଆଙ୍କର +2ରେ ଦେଖେ, ଛୁଆଙ୍କର +2ରେ ନଥିଲା ସଂସ୍କୃତ। ମୋ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଛୁଆ ଅନର୍ସ ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ +2ରେ ସଂସ୍କୃତ ନଥିଲା 2 ବର୍ଷ, ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଅନର୍ସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଡାକି ଦେଇଛି, ନଉଛନ୍ତି ନା। ଆମ ବେଳେ ଥିଲା କଣ କହିଲୁ, ଆମ ବେଳେ ଅନର୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଆମେ ଆଡମିସନ କରିଦଉଥିଲୁ। ଆଉ ବିଇଡି କରିବ, ମୁଁ ପିଜି କରିଛି, ବିଇଡି କରିଛି। ନଉନୁ ସଂସ୍କୃତ, ନାଇଁ ନବୁ କଣ ବା, ମାର୍କ ନେଇ ଗୋଟେ ହେଲା +3ରେ ତମ ପାଇଁ 2ଟା ଅପସନ ବାହାରିଯିବ। ଗୋଟେ ହେଲା କଲେଜ ଲୋଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଲେଜ ଲୋଭ, ଅନର୍ସ ଲୋଭ। ଆଉ 2ଟାକୁ ଯଦି ଏକା ବେଳେ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଟିକେ ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ଭଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ, ଧର ମୋର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଦରକାର, ଦେଖ ନାଇଁ କଲେଜ ନେଇ, ଧର ମୋର ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢିବାର ଅଛି, ଧର ରେଭେନ୍ସା ମୋହ ଯୋଉ ଅନର୍ସ ହଉ ପଢିବି, ଆସୁ ନ ଆସୁ ରେଭେନ୍ସା। ନାଇଁ ସେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ସମ୍ମାନ, +3କୁ ସମ୍ମାନ କହନ୍ତି, ଅମକ ସମ୍ମାନ। ଅନର୍ସ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସମ୍ମାନ, ପାଠଟା କେବେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନର୍ସ ପଢିଛି, ମତେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନର୍ସ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଅନ୍ୟ ଗୁରା ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ହେଇଯିବ, କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଯଦି ଆମ ପାଠ ଦେଖିବେ, କେମିତି ପୁରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି, ବ୍ୟାକରଣ କେମିତି, ସୂତ୍ର ନିୟମ, ପାଣିନି ନିୟମ, ଏଗୁରା କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଯିବ। ଯାହା ପାଠ ଯାହାକୁ ସହଜ, ସବୁ ପାଠ କଷ୍ଟ, ସବୁ ପାଠ ସହଜ, କିଛି ଇଏ ନୁହଁ। ଆଉ ମାର୍କ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଧର ମୋର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପଢିବାର ଅଛି, କଟକ କଲେଜ ହଉ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପଢିବି। ଆଉ ଯଦି କଲେଜ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ କଲେଜରେ ଯୋଉ ଅନର୍ସ ପଢିବି। ଆଉ 2ଟାକ ଚାହୁଁଛ, ଭଲ ମାର୍କ, ରେଭେନ୍ସାରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିବି, ଭଲ ଅନର୍ସ। ସାଧାରଣ କଥା, ତମ ହାତରେ ସବୁ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, କାହାରି ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ପଢ ପଢ, ଆମେ କହୁଛୁ ପଢ ପଢ, ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରେସରରେ ବି ବହି ଧରି ବସିଲ, ପଢୁଛ, ତୁମ ମନଟା ବହିରେ ରହିଛି ବା କଣ ଅନ୍ୟ ରହିଛି, ସେଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଜିଠୁ ପଢ, ଆଜିଠୁ ନୁହେଁ, ଏବେଠାରୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ି ହେଇକି ସଜାଡ଼ି ପଡିବ, ହବ। ଏମିତି ଜୀବନରେ କେହି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛି, ମୁଁ ବି ଇଏ ପଢିନଥିଲି, ଏ ତମରି ଭଳିଆ ଆମେ ପଢି ଅଭ୍ୟାସ କରି କୋଉଠି ଇଏ କରି ଚଲୁ। ମୋର ବି +2ରେ ସଂସ୍କୃତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ +3ରେ ନେଇକି ସମ୍ଭାଳିଥିଲି। ନଥିଲା କଣ, +2ରେ ସଂସ୍କୃତ ଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି।
ଛୋଟ ତମେ ସିନା ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଧରିଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ +2ରେ ଧରିଲୁ ଫୋନ୍। ହଁ ସତ କଥା ଆଉ ଛୋଟ ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। କଲେଜରେ ବା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲୁ। ହଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କଲେଜଟାକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲୁ। 11ଟା ବେଳେ ସରିଥିଲା କ୍ଲାସ୍। 6:45 ରେଭେନ୍ସା ସାଇକେଲ ପେନ୍ସିଲ ଆସିବ। ଦେଖ ତେଣୁକରି ତମେ ଭଲ ଅନର୍ସ ନିଅ। ଯଦି କାହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନର୍ସ ହୁଏ ଆମର ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବ ଫୋନ୍ କରିବ ଆମେ ବତେଇ ଦେବୁ। କିଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଆଟା ଯେମିତି କଥା ତୁମର ଅନର୍ସ ତମ ହିସାବରେ ଆସିବ। ହଁ ତମେ ସେମିତି ପକେଇଥିବ ନା। ଧର ମୋର ପକେଇଛି ରେଭେନ୍ସାରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଜିକେ ବିକେରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏମିତି। ହଁ 25 ଶୁଣ ନାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଖାଲି +3 କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପାସ୍ କହୁଥିଲେ। ନା ପାସ୍ କହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନର୍ସ ନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନର୍ସ +3 ପାସ୍ ନା ଅନର୍ସ। ନର୍ମାଲ +3 ଅନର୍ସଟା ବହି ସମସ୍ତେ ଅନର୍ସ। ଯଦି ସାଂସ୍କୃତି ହୁଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ବ୍ୟାକରଣ କିଛି ନାହିଁ, ସମାସ ଫମାସ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ବିଷୟ ଲେଖିବ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଷୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସନ୍ଧି ସମାସ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏମିତି ଏଇ ଯାହା ଯେମିତି ପଢୁଛି ସିଏ ପଛ କଥା। କୋଉ ଅନର୍ସ ନବ କୋଉ କଲେଜ ପଢିବ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଅଇକା ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ମାର୍କ କେମିତି ରହୁ, ଯେମିତି ସୁବିଧା। ଭୋରୁ ଉଠିକି ପଢ଼ ବା ଭୋରୁ ଯାଇ ପଢ଼, ତମକୁ ସୁବିଧା ତମ ହିସାବରେ ପଢ଼। ସେଇଟା ବି ଠିକ୍। ଉଠୁନ ଦେଖେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏଇ ତୋର କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ତତେ କହିନାହାନ୍ତି? ତମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିଛି ଯାଇନି? ଛାଡ଼ ଆଉ ଦେଖିବ ଇଏ କରିବ। ଆଉ ଦେଖ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ, ଦେଖେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ଅଥ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ତତଃ ପ୍ରବିଶତି ପଦ୍ମିନିକା। ପଦ୍ମିନିକା ହେଲା କିଏ କହିଲ? ନା ସିଏ ବି ଏକ ଦାସୀ। ରଖ ଫୋନ୍। ଏଇ ପଦ୍ମିନୀ ତୁ ବହି ଆଣିନୁ? ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା କରିଦିଅ ବହି। ପଦ୍ମିନିକା ହେଲା ଏକ ଦାସୀ। ସେ ଦାସୀର ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମଧୁକାରିକେ ଆଗଚ୍ଛ ତାବତ୍ ଶୀଘ୍ରମ୍। ହେ ମଧୁକାରିକା ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। କିଏ ଡାକୁଛି? ନା ପଦ୍ମିନିକା ଡାକୁଛି ମଧୁକାରିକା। 2 ଜଣ ଦାସୀ। ମଧୁକାରିକା ପ୍ରବେଶ ହଲା ଇୟମ୍ ଅସ୍ମି କିମ୍ କ୍ରିୟତାମ୍। ହଲା ମାନେ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ବା ସଖୀ। ଆଉ କ'ଣ କାହିଁ ଡାକିଲୁ? କ'ଣ କରାଯିବ? କିମ୍ କ୍ରିୟତାମ୍
ପଦ୍ମିନିକା କହୁଛି ହଲା କିଂ ନ ଜାନାସି ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ତ୍ୱଂ ଭର୍ତ୍ତୁଦାରିକା ପଦ୍ମାବତୀ ଶୀର୍ଷ ବେଦନୟା ଦୁଃଖିତ ଇତି ଆମ ଭର୍ତ୍ତୁଦାରିକା ରାଜଜେମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ବେଦନା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମଧୁକାରିକାକୁ ଯାହା ଧିକ୍ ରାଜଜେମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ପଦ୍ମିନିକା ଗଛ ଶୀଘ୍ରಂ ଆର୍ଯ୍ୟಂ ଅବନ୍ତିକାଂ ଶବ୍ଦାପୟଂ କେବଳଂ ଭର୍ତ୍ତୁଦାରିକା ଶୀର୍ଷ ବେଦନାମ୍ ଇବ ନିବେଦୟ ତତଃ ସ୍ୱୟଂ ଆଗମିଷ୍ୟତି। ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ଅବନ୍ତିକା କିଏ? ବାସବଦତ୍ତା। ତୁମେ ଖାଲି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ, କାରଣ ଇଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ, ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମଧୁକାରିକା କହୁଛି ହଲା ସା କିଂ କରିଷ୍ୟତି, ସେ ଆସି କଣ କରିବ? ପଦ୍ମିନିକା କହୁଛି ସା ଖଲ୍ୱି ଇଦାନିଂ ମଧୁରାଭିଃ କଥାଭିଃ ଭର୍ତ୍ତୁଦାରିକାୟା ଶୀର୍ଷ ବେଦନାଂ ବିନୋଦୟତି। ସେ ଭଲ ମଧୁର କଥା କହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜଜେମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମଧୁକାରିକା ଯୁଜ୍ୟତେ କୁତ୍ର ଶୟନିୟଂ ରଚିତଂ ଭର୍ତ୍ତୁଦାରିକାୟାଃ। ରାଜା ଘର ତ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଘର ଠିକ କରାଯାଇଛି, ସେ ରହିବେ? କିଏ ରହିବେ? ପଦ୍ମାବତୀ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ପଦ୍ମିନିକା କହିଲା ସମୁଦ୍ର ଗୃହେ କେ କିଲ ଶଯ୍ୟା ସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଘରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ବିଛା ଯାଇଛି। ଗଛ ଇଦାନିଂ ତ୍ୱଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଅ। ଅହମପି ଭର୍ତ୍ତେ ନିବେଦନାର୍ଥମ ବସନ୍ତକମ୍ ଅନ୍ୱେଷାମି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବି। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି? ବସନ୍ତକମ୍। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ସେ ରାଜଜେମା ରାଜା ବଡ଼ଲୋକିଆ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କହିଲେ ସେ ଯାଇ କହିଦେବେ। ଦେଖ ଏବଂ ଭବତୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ, ତାପରେ ଯାଇଛି ଭାରି। ପଦ୍ମିନିକା କହୁଛି କୁତ୍ର ଇଦାନିମ ଆର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତକ ପଶ୍ୟାମି। କହୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତକ କୋଉଠି ପାଇବି ଯେ? ତତ ପ୍ରବିଶତି ବିଦୂଷକ। ତାପରେ ବିଦୂଷକ ନାଁ ହେଲା ବସନ୍ତକ। ହେଲା, ବସନ୍ତକ ଅଦ୍ୟ ଖଲୁ ଦେବୀ ବିୟୋଗ ବିଧୁର ହୃଦୟସ୍ୟ ତତ୍ର ଭବତି ବତ୍ସରାଜସ୍ୟ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଣିଗ୍ରହଣମ୍ ସମ୍ ଅତିଶ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖାବହେ ମଙ୍ଗଳୋତ୍ସବେ ମଦନ ଅଗ୍ନିଦାହୋ ଅଧିକତରଂ ବର୍ଦ୍ଧତେ। ଅଇ ପଦ୍ମିନିକେ କିମ୍ ଇହ ବର୍ତ୍ତତେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବରେ ରାଜା ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଆଜି ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କର। ପଦ୍ମିନିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଇକୁ ଚାରି ପଦ୍ମିନିକା ପଦ୍ମିନିକା କହୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତକ କିଂ ନ ଜାନାସି ତ୍ୱଂ ଭର୍ତ୍ତୁଦାରିକା ପଦ୍ମାବତୀ ଶୀର୍ଷ ବେଦନୟାଃ ଦୁଃଖିତ ଇତି। ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମ ରାଜଜେମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ବିଦୂଷକ କହିଲା ଭବତୀ ସତ୍ୟଂ ନ ଜାନାମି। କହୁଛି ହଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଜାଣିନି ମ। ପଦ୍ମିନିକା କହୁଛନ୍ତି ତେନ ହି ଭର୍ତ୍ତେ ନିବେଦ୍ୟ ନାମ। ତାହେଲେ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯାବତ୍ ଅହମପି ଶୀର୍ଷା ଅନୁଲେପନଂ ତ୍ୱରୟାମି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଶୀର୍ଷ ଅନୁଲେପନ ମାନେ ବୋଳିବାକୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିବାକୁ କଣ ଆଣେ। ବିଦୂଷକ କହୁଛି କୁତ୍ର ଶୟନିୟଂ ରଚିତଂ ପଦ୍ମାବତ୍ୟାଃ। ଆଉ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ ଠିକ କରିଛ? ଇଏ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଗୃହେ କେ କିଳ ଶଯ୍ୟା ସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଘରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାଅ, ଆମେ ଗଚ୍ଛତୁ ଭବତୀ, ତୁମେ ଯାଅ। ଯାବତ୍ ଅହମପି ତତ୍ରେ ଭବତେ ନିବେଦୟିଷ୍ୟାମି। ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଦେଖ ତତଃ ପ୍ରବିଶତି ରାଜା। ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲାଘ୍ୟାମ୍ ଶ୍ଲାଘ୍ୟାମ୍ ବନ୍ତି ନୃପତେଃ ସଦୃଶୀ ତନୁଜାଂ କାଳକ୍ରମେଣ ପୁନଃ ଗତଦାରଭାରଃ ଲାବଣାକେ ହୁତ ବହନେ ଋତ୍ୱାଙ୍ଗୟଷ୍ଟି ତାଂ ପଦ୍ମିନୀଂ ହିମ ହତାମିବଂ ଚିନ୍ତୟାମି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଦି ଆଡୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାର ବହନ କଲି। ଶ୍ଲାଘ୍ୟା ଅବନ୍ତୀ ନୃପତେ ସାଦୃଶୀ ତନୁଜାଂ, ତାଙ୍କ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବିବାହ କଲି। କାଳକ୍ରମେଣ ପୁନଃ ଗତଦାର ଭାର, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାରକୁ ବହନ କଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଳି ଯାଇଛି, ଏ ବହନ କଲି। ଲାବଣାକେ ହୁତ ବହନଂ ଋତାଙ୍ଗ ୟଷ୍ଟି, ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଜଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପଦ୍ମିନୀ ହିମହିତାମ ଇବ ମୁଁ ଚିନ୍ତୟାମି। ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ପରି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାତ ମୋରି ପାଇଁ ସେ ଜଳିଗଲେ, ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରାଜା। ଏଇ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚି ବସନ୍ତକ। ବିଦୂଷକ କହୁଛି ତ୍ୱରତାଂ ତାବତ ଭବାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ, ଭବାନ ମାନେ ଆପଣ। ତ୍ୱରତାଂ ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ରାଜା କହିଲେ କିମର୍ଥମ୍, ଆରେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ବିଦୂଷକ କହିଲା ତତ୍ର ଭବତି ପଦ୍ମାବତୀ ଶୀର୍ଷ ବେଦନୟା ଦୁଃଖିତା।
ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ରାଜା କହିଲେ କୈବମ୍ କୈବମ୍ ଆହ, ଆରେ କିଏ ଏମିତି କହିଲା? ବିଦୂଷକ କହିଲା ପଦ୍ମିନୀକୟା କଥିତମ୍, ପଦ୍ମିନିକା କହିଛି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଭୋ କଷ୍ଟମ୍ ରୂପଶ୍ରିୟା ସମୁଦିତାଂ ଗୁଣତଶ୍ଚ ଲବ୍ଧା ପ୍ରିୟାଂ ମମ ତୁ ମନ୍ଦ ଇବାଦ୍ୟ ଶୋକଃ ପୂର୍ବବିଘାତ ସରୋଜ ଅପ୍ୟନୁଭୃତ ଦୁଃଖଃ ପଦ୍ମାବତୀମ୍ ଅପି ତଥୈବ ସମର୍ଥୟାମି। କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ପୁରୁଣା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯାହା ହେଇଗଲା, ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ କମିଗଲା ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ କିଏ ସାଥ ଦେବାକୁ ନଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ମୋର ତ ଗୋଟେ ସାଥ ହେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଉଥିବାରୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହିପରି ଦଶା ଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ ସେମିତି ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଇଏ ପୁଣି ପଚାରୁଛି ଅଥ କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରଦେଶେ ବର୍ତ୍ତତେ ପଦ୍ମାବତୀ, ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ? ବିଦୂଷକ କହିଲା ସମୁଦ୍ର କୁହକେ କିଳ ଶଯ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀନା, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଘରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜା ତେନ ହି ତସ୍ୟ ମାର୍ଗମ୍ ମା ଦଶ, ତେଣୁକରି ସେ ବାଟଟା ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ କୋଉ ରୁମକୁ। ବିଦୂଷକ ଏତତ୍ ଭବାନ୍ ଉଭौ ପରିକ୍ରାମନ୍ତଃ ଇଦଂ ସମୁଦ୍ର ଗୃହକମ୍ ପ୍ରବିଶତୁ ଭବତି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ବିଦୂଷକ ନେଇଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଘର, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦୂଷକ କାହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖ ରାଜାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରବିଶ୍ୟ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କର। ବିଦୂଷକ ଭୋ ତଥା ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଅବିହା ତିଷ୍ଠନ୍ତୁ ତାବତ୍ ଭବାନ୍, ନିଜେ ଆଗ ପଶିଗଲା କିଏ? ବିଦୂଷକ କହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କିମರ್ಥମ୍, ଆରେ କିମର୍ଥ? ଏଷ ଖଲୁ ଦୀପ ପ୍ରଭାବ ସୂଚିତ ରୂପ ବସୁଧା ତଳେ ପରିବର୍ତ୍ତମାନ ଅୟଂ କାକୋଦରଃ। ଆଉ ଦୀପାଲୋକରେ ଦେଖାଉ ତଳେ ଗୋଟେ ସାପ ଗଡୁଥିବାର ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜା ପ୍ରବିଶ୍ୟାବଲୋକ୍ୟ ସସ୍ମିତମ୍, ରାଜା ଟିକେ ତଳକୁ ଅନେଇ କରି ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଅହୋ ସର୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିର୍ ବର୍ଦ୍ଧୟସେ, ଆରେ ସାପ ସେଇଟା ନୁହଁରେ। ରୁଜ୍ଜାୟତାଂ ହି ମୁଖ ତୋରଣ ମାଳାଂ ଭଂଷ୍ଟ୍ରାଖିତୌ ତ୍ୱମ୍ବ ଗଚ୍ଛସି ମୂର୍ଖ ସର୍ପନ୍ ମନ୍ଦ ନୀଳେନ ନିଶିୟା ପରିବର୍ତ୍ତମାନ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋତି ଭୁଜଙ୍ଗସ୍ୟ ବେଚିଷ୍ଟିତାନ୍। ଏଟା ମାରିଥାଉ, ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଟା ଦେଖ ରଜୁ ମାର୍ଜାର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଲଜିକରେ ଥାଏ ରଜୁ ମାର୍ଜାର ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିଟା ମୋଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ, ତମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ସାପ ଦେଖାଯିବ। ଦଉଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ସାପ କଥା ଚିନ୍ତା ପଡ଼ାକୁ ରଜୁ ମାର୍ଜାର ଇଏ ପଶିଗଲା। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନା କ'ଣ ପାଇଁ କିରେ? ନା ସାପଟା ଗୋଟେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାପ ନୁହଁ ବେ, କ'ଣ ନା ରୁଜୟତାଂ ହି ମୁଖ ତୋରଣ ମାଳାଲୋ ମାଳ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମାଳା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଫୁଲହାର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଂ କ୍ଷିତୌ ତ୍ୱମ୍ ଗଚ୍ଛସି ମୂର୍ଖ ସର୍ପଂ, ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲହାର ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଦେଖି କହୁଛ ସାପ। ମନ୍ଦ ନୀଳେନ ମାନେ ପବନ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ଦ୍ୱାରା ୟା ପରିବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟା ଟିକେ ଝୁଲୁଛି। କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋତି ଭୁଜଙ୍ଗସ୍ୟ ବେଚିଷ୍ଟିତାନ୍, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ସାପ ବୋଲି ତୁମ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବିଦୂଷକ କହୁଛି ନିରୂପ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି କହୁଛି ସୃଷ୍ଟୁ ଭବାନ୍ ଭଣତି ନ ଖଲୁ ଅୟଂ କାକ, କହୁଛି ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ କାକୋଦର ନୁହଁ। ମାନେ କାକୋଦର ମାନେ କ'ଣ? ସାପ। ପ୍ରାବିଶମ୍ ଅବଲୋକ୍ୟ ତତ୍ର ଭବତି ପଦ୍ମାବତୀ ଏହା ଗତ୍ୟ ନିର୍ଗତ, ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛି ଇଏ ପଦ୍ମାବତୀ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଆସି ପଳେଇଲେଣି ବା। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ବୟସ୍ୟ ଅନାଗତାତୟା ଭବିତମ୍, ଆରେ ଆରେ ନା ସେ ଆସିନଥିବେ। ବିଦୂଷକ କହିଲା କଥଂ ଭବାନ୍ ଜାନାତି, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଏଇଟା ସବୁଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରିଥିବ। ରାଜା କିମତ୍ରମ୍ କେୟମ୍ ପଶ୍ୟ, କେମିତି ଜାଣିଲି? ଦେଖ ମାର ଚାରିଟା। କେମିତି ରାଜା ଜାଣିଲେ? ନା ଶଯ୍ୟା ନାବନତା ତଥା ଶ୍ରୁତସମା ନ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରଚ୍ଛଦା ନ କ୍ଲିଷ୍ଟଂ ହି ଶିରୋପଧାନମ୍ ଅମଲମ୍ ଶୀର୍ଷାଭିଘାତ ଔଷଧୈ ରୋଗେ ଦୃଷ୍ଟେ ବିଲୋଭନଂ
रोगे दृष्टे विलोभनं जनयितुं शोभान काचि कृत्वा प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्शयनं शीघ्रं स्वयं मुच्यति। देख कौन कहले ना शଯ୍या नाम नतां तथा स्मृत समा न व्याकुल प्रच्छदा। देख ये शଯ୍यार बेडसीट धरिका सब लोचाकोचा जड़े बसते उठी पड़े लोचाकोचा लोचाकोचा है ना आउ ना न क्लिष्ट ही शिरो प्रधान अमलम शीर्षाभिघात औषधे आ मुंडे बोलिया आम बेड पाखे आम गोटा रोगी सहित ता मुंड पर हलिस थोड़ा कौन मेडिसिन देख ये किसी मेडिसिन ना आउ ना रोग्य दृष्टि विलोभेन जनयितुं शोभान कचित कृत्वा आ रोगी कुआडे एते जल्दी जीव ना प्राणी प्राप्य रुजांग पुनर्शयन शीघ्र स्वयं मुच्यति। आ गोटे रोगी के शोक सांगे सांगे पलैबन आम जब 5 मिनट शोई पड़ू आम देह खराब है 10 मिनट शोई पड़ू तेणुक सी आसी ना। विदूषक कहूँ तेन हि अस्यां शय्यायां मुहूर्तकम उपविश्य तत्र भवति प्रतिपालयति भवान। तेणुक आपण ये बेड उपर टिके बसता अपेक्षा करिता गाँ को पद्मावती को राजा बाढ़ बा उपविश्य वयस्य निद्रा मांग बाध्यते कथ्यतां काचित कथा आउ मत भारी समुद्र कूल घर पवन जोर दौच मत भारी निद माडुची म कौन गोटा गप कौन कौन गोटा कथा कौन। विदूषक अहं कथयिष्यामि हो इति करो तत्र भवान हौ मु कहूँ कि तमें मझे मझे हाँ मारथब ये कहले हौ। राजा बाढ़ अच्छा हो। विदूषक को अस्ति नगर उज्जयिनी नाम उज्जयिनी रे उज्जयिनी नगर रे गोटे राजा थे तत्र अधिकरण रमणीया रमणीयान्दुक नामानि वर्तते किल आ सेठारे गोटे सुंदर स्नानागार मान अच्छी कौटी उज्जयिनी नगर रे। राजा कथम उज्जयिनी नाम कौन कहल उज्जयिनी नगर रे। विदूषक जदि अनभि प्रतेशां कथा अन्यां कथा एक भल लगे कारण आंकर उज्जयन सब मन दुख कथा उज्जयन हाउ एक भल लगे हाउ यहाँ कहबी आ गोटे कहबी। राजा वयस्य वयस्य न खलु न अभिप्रेत ईशा कथा एक कथा भल लगुना बोली एमती कथा नहीं किंतु स्मरा स्मराम्य अवंत्याधिपते सुताया मोर अवंती अधिपति सूर्य अवंती नरेश झील कथा मन पड़ जाऊँगी प्रस्थान काले स्वजन स्मरंत्या आउ प्रस्थान काले आत्मीय सज्जन मान मन पकई जो आसती कौटू उदयन उज्जयिनी मो निज लोक मान कथा से जो जोगंधारायण एम कथा मन पकई मु कांदी आम लुह कौटी पड़ा स्वजना बाष्प प्रवृत नयनात लग्न स्नेहा मयी बा ऋषिपातंत्या आम हृदय पड़ा आखिर लुह से कहूँ आहुरी मध्य आउ का देख यहीटा भी मार 6 नंबर टा मारी था बहुश अप्युपदेशसु जया यया ममाख्यमाणया हस्तेन तत् कोणेन कृत्वम आकाशवादितम। देख बहुश अप्युपदेशसु बहुबार जया मामक्षमणया मते अनुकरण करवा मते लक्ष्य करी बीणा वादन हस्तेन स्त्र तत्कोणेन हाथरू बीणा खसी जाइछि कार राजा हाथरू बीणा खसी शून्य बजाउछन्ति कहउछन्ति कृतम आकाशवादितम आकाशवादितम माने शून्य हाथरू बीणाटा मेम धैर्य बजाउ हाथरू बीणा खसी गला उदयन करी मिछटारे माने आक लक्ष्य एमती नाही तांकरी कथा मोर भारी मन पड़ुछि। विदूषक कहिला अन्यां कथा हिसाब मु आउ गोटे कथा कहूँ अस्ति नगरंग ब्रह्मदत्त नाम गोटे नगर थला ता ना कौन तत्र किल राजा कांपिल्य नाम आ सेठारे गोटा कांपिल्य नामक जड़े राजा थिले राजा कहले राजा कहले किमिति किमिति अरे कौन कौन विदूषक हेले जानी था गोटे कमेडियन गोटे नाटकर कमेडियन हेले विदूषक नाटा गोटा नदीर ना हो फुलर ना हो गोटे ऋतुर ना हो ये जो तुम ये ना बसंत ऋतुर ना
देख विदूषक पुनः तद्देव पठति पुनर् कौन कौन ये से विदूषक कहले कांपिल्य ब्रह्मदत्त नगर कांपिल्य राजा राजा कहले मूर्ख राजा ब्रह्मदत्त नगर कांपिल्यम इत्याभिधीयताम अरे मूर्ख नगर है कांपिल्य राजा है ब्रह्मदत्त विदूषक किंग राजा ब्रह्मदत्त नगर कांपि कौन राजा ब्रह्मदत्त नगर कांपिल्यम राजा एवं एतत् हाँ विदूषक तेन हि मुहूर्तकं प्रतिपालयतु भवान् यावत् अष्टगतं करिष्यामि उष्टगतं करिष्यामि ताल टिके रुहंतु आज्ञा मु टिके घोषि दिए कोटा ब्रह्मदत्त राजा कांपिल्य नगर राजा ब्रह्मदत्त नगर कांपिल्यम इति बहु शब्द तेव पठित्वा इदानीं शृणुते हौ ताले वर्तमान शुणन्तु भवान् अयि सुप्त अत्र भवान् ये घोषिला भितर महाराज शोई पड़े चारे सुप्त हो गले अतिशील बेला आउ ठंडा समय आत्मन प्रभारकम गृहीत्वाम गमिष्यामि आ जाउते बाहर बुली करि आसे तत प्रविशति वासवदत्ता अवंतिका बेषण चिट्ठी आ सेते बेले के प्रवेश करछि वासवदत्ता रूम रे के सोइछन हीरो सोइछन हिरोइन आइ देख एतत् आर्य आसंतु आसंतु ये दासी डाकी आणुची दृढ़ं खड़ु भर्तुदारिका शीर्ष वेदनया दुखिता और मुंड बिंध थी आम भर्तुदारिका भारी दुखित वासवदत्ता कहले हा धिक कुत्र शयन्यं रचित पद्मावती आ पद्मावती शोइबा कौटी घर ठीक करछ दासी कहले समुद्र गुह गुह के कील सर्जा से समुद्र कूल घर पा वासवदत्ता तेन ह्य अग्रतो याही ताले आउ आगे चल दुजन देख आसिले चिट्ठी कहूची इदं समुद्र गृहकम यह समुद्र घर प्रविशत्व आर्जा आपण प्रवेश करंतु प्रविशत्व आर्जा जावत अहमपि शीर्ष अनुलेपन तोरयामी आ आपण जांतु से रूम को मुंडरे मारिया मेथ प्लस के आनी आ को मारी ड्रैगन मार दो आ को रोलन रोलन नाइ के अमृत अंजन मार दो नाइ से सब से टाइम रे थला ओइ के हमर से उरा मार दो हमर मेंथो प्लस 60 टंकिया मेंथो मेंथो प्लस रे रावण माने मु चिंता कर मु बेले बेले हसे से जो 2 टंकिया मेंथो प्लस ता धीरे रावण र फोटो तो देखछ काई माने से 2 टंकिया मेंथो प्लस रावण र 10 टा मुंड रे भल होई जाय माने भाबो ता मुंडटा सळा एडे बोलै तो 10 आधा किलो खंडे नागियो गोटे मुंड को आधा किलो 20 टा हला 5 किलो नागिला ए तो 10 टा हला 5 किलो लागिला ई ताको एती टी चामुची तो कम ताको देखै जो ता धेर ता फोटो एटा विवेक अछि ना आ तमे टंका नै करथांद 2 टंका रावण र गोटाय मुंड 60 टका रे 10 टका 10 टा मुंड एंती करी देइथा लोक जानता नै 60 टका नेले 10 टा मुंड काम दो ता पे बा कहली 5 किलो खंडे दरकार এই গোটা পড়ে দাও এই পেজটা পড়ে দাও আর দেখো वासवदत्ता प्रवेश करिछि कहला मु जाउछि अमृतंजन आनी तमे एठी बसता अहो अकरुणः खल्वम ईश्वरामे जे भगवान ओ प्रति तम केते निष्ठुर रहि गलो ना कोन ना विरह उपसूर्यक आर्यपुत्रस्य विश्रम स्थान भूते अयमपि नाम पद्मावत्यस्ता जाता जावत प्रविश्यामि आउ मोर जे राजा के उदयन तांको मन दुख को किए तांको कथा के बुतेले तांको तमे असुस्थ कर देलो जय हौ जाए तांको पाखु जेतले गले प्राविश्य अवलोक ओहो परिजन से प्रमाद अरे से परिजन लोक कि भलिया लोक म तांको दासी हरिका दासी परिचारी कि भलिया लोक म ना कोन कले कि अवस्थायं पद्मावती केवल दीप सहायं कृत्वा परित्यजति गोटे छोटिया दीप लगे दी कि पद्मावती एकुटिया सुइचंदी पळैचंदी यं पद्मावती
ଅସୁପ୍ତା ଯାବତ୍ ଆରେ ସୁପ୍ତ ମାନେ ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି। ଯାବତ୍ ଉପବିଶ୍ୟାମି ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଆସନ ପରିଗ୍ରହଣ ଇବ ସ୍ନେହ ପ୍ରତିଭାତି। କହୁଛି ଯାଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆସନରେ ବସିବିନି, କାହିଁକି ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଦ୍ମାବତୀ କହିବେ କଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ବଇଛ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସିବି। ତଦସ୍ୟାଂ ଶଯ୍ୟାୟାମ୍ ଉପବିଶ୍ୟାମି, ଯାଉଛି ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ବସିବି, ଉପବିଶ୍ୟ ବସିକି କରି। କିଂ ନ ଖଲୁ ତ୍ୱୟା ସହୋପସ୍ଥିତା ଅହୋ ପ୍ରହଦାତିମ୍ ଇବ ମେ ହୃଦୟମ। କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଏଣୁକରି ସେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଜଣେ। ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ନିଶ୍ୱାସ ଜୋର ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ସମଥିଙ୍ଗ 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 ଫିଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁଥିବ। ସେ ତ ମା ଛାତି ଭିତରଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି, ତା ମା କହିତେ ପୁଅରେ ତୁ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଯେତେ ଭିଡ଼ ଥାଉ ତୋ ଛାତିର ଧୁକ୍ ଧୁକ୍ଟା ତତେ ଶୁଭିବ। ସେଥିରେ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ପଦ୍ମାବତୀ ମନରେ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଲାଣି। ରାଜା ସେପଟେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦିଷ୍ଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସୁଖାନି ଶ୍ୱାସ ନିବୃତ ରୋଗେୟା ଭବିତମ୍, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି, ରୋଗ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ଅଥବା ଏକ ସନ୍ଦେଶ ସ ବିଭାଗତୟା ଶୟନୀୟସ୍ୟ ସୂଚୟତି ମମା ଆଲିଙ୍ଗତି ଇତି ଯାବତ୍ ଉଦ୍ଦିଶ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅତ ଶୋଇକି ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଯାଏ ଏମିତି ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପଦ୍ମାବତୀ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା, ଆଉ କଣ ଝିଅ ପିଲା ପାଖରେ କଣ ଅସୁବିଧା, କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗଟା ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେ ହିରୋ। ଶୟନ ନାଟ ହେଇତି, ଆଉ ଯାଇକରି ସେଠାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନାୟନ୍ତେ, ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ। ହା ବାସବଦତ୍ତେ, ବାସବଦତ୍ତା ସହସା ଉତ୍ଥାୟ, ଶୋଇଥିଲା ତା ଉଠିଗଲା ସହସା ଉତ୍ଥାୟ। ଆଉ କହୁଛି ହମ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ନ ଖଲୁ ପଦ୍ମାବତୀ କିଂ ନ ଖଲୁ ଦୃଷ୍ଟିମସ୍ମି ମହାନ ଖଲୁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣ ସ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାରୋ ମମ ଦର୍ଶନେନ ନିଷ୍ଫଳ ସମ୍ବୃତ। କହୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ପଦ୍ମାବତୀ ନୁହନ୍ତି। କହୁଛି ଇଏ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ପଦ୍ମାବତୀ ନୁହନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମତେ ଦେଖିଦେବେ ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଠି ବେକାର ହେଇଯିବ, ଧରା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଭରା ମାଡ଼ ଖାଇ। ଦେଖ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ହା ଅବନ୍ତୀ ରାଜପୁତ୍ରୀ, ହେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜପୁତ୍ରୀ, ହେ ବାସବଦତ୍ତେ। ବାସବଦତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନାୟତେ ଖଲୁ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, କହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାତ୍ର କଶ୍ଚିତ୍ ଜନଃ ଯାବତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସ୍ଥିତ୍ୱା ଦୃଷ୍ଟିଂ ହୃଦୟଂ ଚ ତୋଷୟାମି। ଆଉ ଅନେଇଲା, କହିଲା ଆରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛି ଟିକେ ରହିକି ମୁଁ ମୋ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି, ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇବି। ବିଷମରେ ଖରାପ ଆସିବି ଧର ଇଏ ଆମ ରାଜଜେମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ଆଙ୍କ ପାଖେ କାହିଁ ଥିଲ, କଥାଟା ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉ, ଆଉ କିଏ ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ଦେଖୁଛି, ପଳେଇବି ଆଉ। ତାପରେ ବାସବଦତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଯାଏଁ ଗଲା, ଆଉ କଣ ନ ତୋଷୟାମି ହୃଦୟଂ ଚ ତୋଷୟାମି। 31 ଟୁ ପଢିବା ହେଲା, 131 ଠାରୁ ପଢିବା। ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମେ ପଢି ଆସୁନ, ମୁଁ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ଗୁରା କହିଦିଅନ୍ତି ସରିଯାଆନ୍ତା। ହେ କଣ ଏଇ ତ କଥା, ଆଉ କଣ। ହା ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଦେହି ମେ ପ୍ରତିବଚନ, ହେ ପ୍ରିୟା ହେ ବାସବଦତ୍ତା ମତେ ବଚନ ଦିଅ, ମତେ କଥା କୁହ। ବାସବଦତ୍ତା ଅଳ୍ପୟାମି ଭର୍ତ୍ତ, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ରାଜା କିମ୍ କୁପିତା ଆସି, କଣ ତମେ ରାଗିଛ କି? ବାସବଦତ୍ତା ନହି ନହି ଦୁଃଖିତା ଆସ୍ମି, ନା ନା ମୁଁ ରାଗିନି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ରାଜା ଯଦ୍ୟ କୁପିତା କିମರ್ಥମ୍ ନ ଅଳଙ୍କାର କୃତ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ରାଗିନା ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର କାହିଁ ପିନ୍ଧିନ? ବାସବଦତ୍ତା ଇତଃ ପରଂ, ଆଉ ଆ ପରେ ଆଉ କଣ, ଏମିତି ପଢି ଦେଇଥବ, ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଛେ ବୁଝେଇ ଦଉ, ବା ଯୋଉ ଲାଇନ ବୁଝିପାରିବନି କହିବ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦଉ, ଛାଡ଼ିଦବା ଏମିତି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। 10 ଅଙ୍କ ପଢିବା ଆରଥରକୁ ହେଲା। ହୋମୱାର୍କ କଣ? ଏଇଟା ପଢିକି ଆସିବ। ନାଇଁ ବେ ଏଇଟା ତ ପଢିକି ଆସିବ, ବିଷୟ ସରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ କୋର୍ସଟା ପଢିଦେଇ ଆସୁନ, ସାରିଦବା, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ। ହଁ ଶବ୍ଦ ରୂପ, କାରଣ ଧାତୁଟା ପଡିବ ଏଥିରେ, ଶବ୍ଦ ରୂପ ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ କଣ କଣ ଦେଖିବୁ କଣ? ଦେଖ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଆଉ ଇଏ ପଢିକି ଆସିଥିବ କଣ? ତୋର ଯୋଉ କଲି ତାର ସେ ଗଲୁ, ତୋର କୋଉଠି ତାର ତୋ ରେଭେନ୍ସା ପା, ନା ଦେଖିବି?
କାମାକ୍ଷା ସାର୍ କାମାକ୍ଷା ସାର୍ ଆମର ଦିଟା ଶୁଣ ଅଫ୍ କର ହଁ ନା